नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 27 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 1542 नुआ प्याक्स एवं ल्याम्स गठन। गतकाली मुख्यमंत्री केन्दुझर जिला गस्त करी प्रथम धान संग्रह व्यवस्थार शुभारंभ करिसंती। यह सहित राज्य में 1542 नुआ प्याक्स एवं ल्याम्स गठन करा जाइछे। 1 कोटी टंका सब्सिडी पाइथिबा चाषींक घर को जाई संबर्धना देइचंती मुख्यमंत्री। कृषि उद्योग योजना रे अण धान फसल को प्रोत्साहन दिया जिवो। आगामी 3 वर्ष रे 15 लाख हेक्टर जमी को जलसेचन करा जिवो। यह सहित कानपुर जलसेचन प्रकल्प 2 ରୁ 3 मास मध्य उद्घाटन करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। नंबर 2 मिलिला पीएम आवास योजना घर पाई टंका। संबलपुर महानगर निगम अंचल रे पीएम आवास योजना कार्यादेश एवं विभिन्न योजनार सुविधा वितरण करा जाइछि गतकाली धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। तेबे संबलपुर जिले में 2025-26 पाई 885 जन हिताधिकारी को 2.5 कोटी टंका मूल्यर पक्का घर निर्माण पाई कार्यादेश प्रदान करा जाइछि। संबलपुर महानगर निगम अंचल रे ए पर्यंत 5478 जन प्रथम किस्ती, 1955 जन द्वितीय किस्ती, 423 जन हिताधिकारी तृतीय किस्ती पाइछंती। तेबे गतकाली 10 जन हिताधिकारी को एही योजना रे बिना बंधक रे 50,000 टंका पर्यंत ऋण दिया जाइछि। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 केंद्र शिक्षा मंत्रालयर बड़ पदक्षेप। प्रति जिले में खोलिब बालिका छात्रावास। आमर लक्ष लक्ष झीओं पाई गुरुत्वपूर्ण एवं आश्वस्तिकर खबर आसीचे। कौनसी झीओ मानकर शिक्षा केवल घर ठारू दूर रे किंबा सुरक्षित बासस्थान अभाव जोगु बाधाप्राप्त हेब नहीं। केंद्र सरकार देशर प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास निर्माण करने को योजना करुचंती। यह ग्रामीण दुर्गम एवं पछुआ अंचलर छात्र छात्री मानक पाई सीधा सड़क लाभ देव। सरकार विश्वास करुचंती जे जदि झीओ मानक पाई सुरक्षित एवं सुलभ गृह उपलब्ध हुए तेबे सेमाने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय रे सहजरे प्रवेश करि परिबे। एही योजना को झीओ मानकर अंशग्रहण वृद्धि करिबारे सहायक हेबो। नंबर 4 आज ओडिशा गस्तरे आसुचंती सीईसी। भारतर मुख्य निर्वाचन कमिशनर सीईसी ज्ञानेश कुमार डिसेम्बर 27 अर्थात आज डिसेम्बर 29 तारिख पर्यंत 3 दिन ओडिशा गस्तरे आसुचंती। कार्यसूची अनुसार डिसेम्बर 27 तारिख आज से पुरी यात्रा सहित तांकर गस्त आरंभ करिवे। एहा सहित कोणार्क मंदिर परिदर्शन करिवे। 28 तारिख रे राज्यर सबु विशिष्ट सांस्कृतिक एवं ऐतिह्य स्थल परिदर्शन करिवे। 29 तारिख रे सरकारी कार्यक्रम हेबो। अपराह्न 3टारे ओडिशार कृषि एवं प्रजुक्ति विद्या विश्वविद्यालय ओयूटी रे एक बैठक करिवे। नंबर 5 पीयूसी ठारू बड़ी गलाणी जोरिमाना जंत्रणा। प्रदूषण प्रमाणपत्र जांच रे बकया ई चालाण कें साजिचे। घंटा घंटा अपेक्षा करिबा परे मध्य निराश होई फेरुचंती लोके। मात्र 90 दिन भितर ई चालाण पैठ नियम को अधिकांश लोक विरोध करुचंती। केंद्रीय मोटरयान आईन अनुसार 90 दिनरू अधिक दिन धरी कौनसी ई चालाण बकया थिले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिल पारिबो नाही। किंतु 3 मासरू कम बकया ई चालाण थिले वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र पाइबारे किछि प्रतिबंधक नाही। यह सहित ई चालाण रे वन टाइम सेटलमेंट योजना रे गत जुलाई 31 तारिख जाए बकया ई चालाण पैठरे रिहाती दिया जाउची। नंबर 6 ह्यूमानक माँ आनिले बड़ अभियोग। राति रे आसुथिले अर्पिता। मैनेजर दिनेश एक बड़ रोग कथा मते लुचाई थिले। पुओ ह्यूमन लिवर सिरोसिस रोग रे पीड़ित थिले बोली ए कथा मते कहि नथिले मैनेजर। ह्यूमन रो स्वास्थ्यावस्था असुस्थ थिबारु ताको चिकित्सा पाई भेलोर नेबाको कहिली हेले दिनेश ए कथा को पूरा काटी देला। भाईर किछि होइनी, एठी चिकित्सा हेउची, खूब शीघ्र भलो होई जिवे बोली मते कहिथिला। भेलोर नेबाको मना करिथिला। सहित ह्यूमनक मां कहिचंती कंठशिल्पी अर्पिता चौधरी विभिन्न
ସମୟରେ ପୁଅ ହ୍ୟୁମାନ ପାଖକୁ ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାପ୍ର ମାଲିକ MD ଆବିଦ ନିଜ ସହିତ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମୋତେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଋଣ ଆଣି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗିରି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। PPP ମୋଡ଼ରେ ନୁହେଁ, ଋଣ ଆଣି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗିରି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ତେବେ BMC ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଥଇଥାନ, ପରେ ନିର୍ମାଣ ଦାବି। 2022 ମସିହାରେ ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଇ BMC ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ BMCର ଗିରି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ PPP ମୋଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ PPP ମୋଡ଼ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ OUIDF ସଂସ୍ଥାରୁ 38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ BMC ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନମ୍ବର 8, ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସ୍କୁଲ ପିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାତାୟାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନୂଆ ରୁଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ OSRTC। 50% ରିହାତି ବଦଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଧ ଛାତ୍ର ପରିଚୟପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ମେସିନରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9, ଦୁବାଇ ଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ରସୁଣ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ରସୁଣ ଏବଂ ବିନ୍ସ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କାର୍ଗୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁବାଇକୁ ତାଜା ପରିବା ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ରସୁଣ ଏବଂ ବିନ୍ସ, ଏହା ସହିତ କୁନି ଆଳୁ ଏବଂ କୁନ୍ଦୁରି, ପୋଟଳ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସମେତ 1000 କେଜି ତାଜା ପରିବା ପଠାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଏନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆଣିଛି ଯେ ଏଣିକି ବାହାର ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପନିପରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ନମ୍ବର 10, ବଢ଼ୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ହେଉ କିମ୍ବା ଆଇଗଣିଆ, ଜୟଦେବ ବିହାର ହେଉ କିମ୍ବା ଜାଗମରା, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଠି ଭିଡ଼। ସକାଳ ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ତେବେ ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ରାଜଧାନୀ ବାସୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି। ଜରୁରୀ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 45 ମିନିଟ୍ରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି କହୁଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀନ। ନମ୍ବର 11, ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବିଜେଡ଼ି। ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ। ସେବା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ଆମର ମନ୍ତ୍ର, ବିକାଶ ଆମର ପରିଚୟ। 2000ରୁ 2024 ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଇତିହାସ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛୁ ଆମେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନାହିଁ। ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, 29ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। OERC ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟାଟା ପାୱାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ମନି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଲା। ନମ୍ବର 13, ନୂଆବର୍ଷରୁ ରାଜସ୍ୱ ପାଠଶାଳା। ଏଣିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା। ଆସୁଛି ରାଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର। ନୂଆବର୍ଷରୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସୁବିଧା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଜମିପଟ୍ଟାରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ପଢ଼ିବେ ପାଠ। ନୂଆବର୍ଷରୁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ସେବା। ଏନେଇ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଘଣ୍ଟା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ପାଠଶାଳାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 14 ଜଙ୍ଗଲ ବାବୁଙ୍କର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବାବୁଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପର ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ, ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କୋରାପୁଟର ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଫରେଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ସ୍ଥିତ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର 5ଟି ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 7ଟି ଦାମୀ ଫ୍ଲାଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରୁ 1 କିଲୋ ସୁନା, 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଗଦ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର 101ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଗୋମତୀ ନଦୀ ନିକଟସ୍ଥ ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ 65 ଏକରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି 3 ନେତାଙ୍କର 65 ଫୁଟ ଏକ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ରୁମ୍। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଯେତେକ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଶରେ ମିଳିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁମ୍। ବାଂଲାଦେଶଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇବେ। ନମ୍ବର 17 ନୂଆବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଦରମା। ଗଡ଼ୁଛି ଦିନ, ସରୁଛି ସମୟ। ଆଉ ମାତ୍ର 5ଟା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସହିତ ସ୍ମୃତି ହୋଇଯିବ 2025 ବର୍ଷ। ନୂଆ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ବଢ଼ିବ ମାସିକ ଦରମା ନୂଆ ବର୍ଷଠାରୁ। ତେବେ 8ମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଏବେ ଦରମା ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିସାରିଛି। 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 69 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଦରମା ପାଇବେ। ନମ୍ବର 18 ୟୁନୁସ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଭାରତ। ବାଂଲାଦେଶରେ ମାହୋଲ ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ତେଜିତ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ତେବେ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। 27 ବର୍ଷୀୟ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆମେ ନରସଂହାରରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଭଳି କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁ ବୋଲି ବାଂଲାଦେଶ ସିଧା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ନମ୍ବର 19 ଜାହାଜକୁ ଆରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏକ ଜାହାଜକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଧଲଜୀ ଓଭରସିଜ୍ ପିଟିଓ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ଆବେଦନର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ MV ପ୍ରୋନେଟ୍ ନାମରେ ଥିବା ଏକ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଜିତିଲା ଭାରତ। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ T20ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ 7 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଏହି ସିରିଜରେ 3-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତ୍ର 112 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା।